discussed about standard operating procedures. Can you remember me one? Depending upon the type of the hazard, we are going to employ standard emergency response procedures. Ma'am, building evacuation we can do it, ma'am. Right. And shelter in some other locations also we will do it. And evacuating to safe havens. And problem, what they say, lockdown last time. Lockdown also. Yes, because lockdown. of biological outbreaks, we have experienced lockdown too. Lockdown 2, TOO. Today let us discuss safety measures against sharp instruments. And what are sharp instruments? And how we can employ safety measures while working with the sharp instruments. Especially children work with the sharp instruments. Scissors, needle. Scissors, ma'am. Scissors. Only scissors we have. Knives, blades. Needle, knife. Needles, knives. Still. Pencils also, ma'am, for children. Pencil lid also. Yes, pencils, pens also for children. Inka. If we are working in a laboratory, do we have any sharp objects? Broken glasses, ma'am. Broken glassware. Different parts of an equipment. Sometimes they may be also very sharp. A few instruments, they may be also very sharp. And while working with such sharp instruments, if we meet with an accident, and very often we see children meeting with an accident while working with sharp instruments. మనం ఎంత చెప్పినా వాళ్ళు ఇటువంటి యాక్సిడెంట్స్ తో సఫర్ అవుతూనే ఉంటారు. మరి అటువంటప్పుడు సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ we have to ensure them to work with the sharp instruments in our presence. సరే అదంతా జరిగింది, ఏదో ఒకటి జరిగి వాళ్ళు కోసుకున్నారు. In some or the other injury has happened because of blades or knives or scissors. Something had happened. Then what we have to do? Wash their hands with Dettol or something and then apply turmeric or any antiseptic cream. Yes. We have to clean the wound with antiseptic solution. మీరు బాగా చెప్పారు. Dettol is an antiseptic solution. We have an antibiotic, we have antiseptics, and also we have disinfectants. ఈ మూడిటికి డిఫరెన్స్ ఉంది. And what is an antibiotic? ఇక్కడ ఇంజురీ కాగానే we don't give them antibiotic. We clean the wound with antiseptic solution like Dettol solution. We take a water and add a few ml of Dettol into it. Then we clean the wound. Especially we can clean with a clean water. If possible, we have to clean the wound with antiseptic solution. For example, Dettol solution. క్లీన్ చేస్తే బాగుంటుంది. యాంటీబయోటిక్ అంటే ఏంటి, చిన్న డిఫరెన్స్ తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ యాంటీసెప్టిక్ మాత్రమే కావాలి, కాకపోతే వీ హ్యావ్ యాంటీబయోటిక్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద అదర్ వన్, డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్. రెగ్యులర్ గా మనము ఇప్పుడు ఇంకా ఎక్కువ అయిపోయింది దీని యూజ్. వాట్ ఈస్ అన్ యాంటీబయోటిక్? This is the cause of bacterial, ma'am. Like fever and all, we take antibiotics. ఫర్ ఫీవర్ వి టేక్ అనాల్జెసిక్. టెంపరేచర్ రెడ్యూసర్స్ తీసుకుంటాము, అనాల్జెసిక్స్ తీసుకుంటాము. యాంటీబయాటిక్స్ ఎందుకు అంటే in order to destroy the microorganisms present inside our body. Now Antibiotics are the substances which fight against the foreign elements which are present. And గట్టిగా శిరీష, లౌడర్. antibiotics are the substances which we give to our body when we are caused due to the other external agents which enter into your body. But depending on that agent, we give the antibiotics to the body, ma'am. Yes. The antibiotics destroy the microorganisms inside the body. Antiseptics destroy the microorganisms on the external surfaces of the body. Disinfectants destroy the microorganisms
present on the inanimate objects, non-living things, ఫ్లోర్స్ పైన ఏదైనా వస్తువుల పైన ఉన్నటువంటి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ని కిల్ చేయడానికి మనం డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ సొల్యూషన్స్ ని యూజ్ చేస్తాము. మనం ఫ్లోర్ క్లీనింగ్ కి కూడా డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్ యూజ్ చేస్తాము, యాంటీబయాటిక్ యూజ్ చేయము, యాంటీసెప్టిక్ యూజ్ చేయము, వి గో ఫర్ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్స్. ఇలా డిపెండింగ్ అపాన్ ద పర్పస్ వి యూస్ యాంటీబయోటిక్స్, యాంటీసెప్టిక్స్ అండ్ డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్స్. ఇక్కడ ఇంజురీ జరిగింది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు క్లీన్ ద వూండ్ ఫస్ట్. ఓకే, వూండ్ ని క్లీన్ చేశారు. గేజ్ కాటన్ ఉంటుంది కదా, ఎయిరీ కాటన్, 100% కాటన్, హోల్స్ లాగా కాటన్ ఉంటుంది చూడండి, దాన్ని గేజ్ కాటన్ అంటాము. దాన్ని ఇంజురీ చుట్టూ బాగా గట్టిగా చుట్టి పెడతాము. సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ ద బ్లీడింగ్ ఇస్ సివియర్ వీ మే ఆల్సో ప్రెస్ ఇట్ ద గేజ్ కాటన్. తర్వాత ఏం చేస్తాము మనం, హెమరేజ్ జరిగింది, బ్లీడింగ్ జరిగింది, వీ హావ్ క్లీన్డ్ ద వోండ్, అరౌండ్ ద ఇంజురీ వీ హావ్ టైడ్ విత్ గేజ్ కాటన్, స్టెరైల్ గేజ్ కాటన్. తర్వాత ఏం చేస్తాము, మనకు బాగా జరిగిన తర్వాత అండ్ వి హావ్ టీటీ మ్యామ్, టీటీ ఇంజెక్షన్ తీసుకుంటాము. వాట్ ఈస్ టీటీ? ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ? టెటనస్ మ్యామ్. టెటనస్ అంతే తెలుసు మ్యామ్. ఇంజెక్షన్. టీటీ ఈస్ నథింగ్ బట్ అన్ ఇంజెక్షన్. వాట్ ఈస్ టీటీ అంటే టెటనస్ టాక్సాయిడ్. వాట్ ఈస్ అ టాక్సాయిడ్? టీటీ అంటే టెటనస్ టాక్సాయిడ్, దాని ఫుల్ ఫామ్ టెటనస్ టాక్సాయిడ్. వాట్ ఈస్ టెటనస్ టాక్సాయిడ్? ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంజెక్షన్ అంటారు. ఓకే, దాన్ని మరి ఎందుకు తీసుకుంటాము? It acts as a disinfectant. It kills. It is an alternative medicine. For what? Ma'am, when the injury is created with the iron related elements, ma'am, it will get poisoned, so that's why we'll take TT, ma'am. Not only iron related, మనకి ఏ రకంగా దెబ్బ తగిలినా we go for TT injection. ఎందుకు అనంటే ఈ టెటనస్ అనేది క్లోస్ట్రీడియం టెటాని అనే బ్యాక్టీరియంతో వస్తుంది, టెటనస్ అనే డిసీజ్. మరి దాని నుంచి వీ నాట్ టు సేవ్ అవర్ సెల్ఫ్ వీ గో ఫర్ ఇంజెక్టింగ్ టెటనస్ టాక్సాయిడ్. ఎందుకు అనంటే ఈ క్లోస్ట్రీడియం టెటాని అనే బ్యాక్టీరియం ఎక్కువగా సాయిల్ లో ఉంటుంది. ఈ వూండ్ ఏ రకంగానైనా ఆ సాయిల్ లో ఉన్న బ్యాక్టీరియంతో కాంటాక్ట్ లోకి వస్తే ఈ దిస్ బ్యాక్టీరియా విల్ ఎంటర్ ఇంటూ అవర్ బాడీ అండ్ కాజ్ టెటనస్. ఇన్ ఆర్డర్ టు stop it, in order to prevent a person who is suffering from injuries and in order to further help him not to suffer from tetanus disease, we gave him tetanus toxoid injection. Toxoid is nothing but a toxin ప్రొడ్యూస్డ్ బై క్లాస్ట్రీడియం టెటనీ. ఈ టాక్సిన్ నే టాక్సాయిడ్ లాగా మనం మారుస్తున్నాము. ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము అంటే వీఆర్ ఇన్యాక్టివేటింగ్ ద టాక్సిన్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై ద బ్యాక్టీరియం. But this toxoid, after entering into the patient's body in the form of TT, tetanus toxoid, it is going to stimulate the production of antibodies against tetanus disease. ఎందుకు ఇస్తాము అంటే టాక్సిన్ ని, ఈ క్లాస్ట్రీడియం టెటనీ ప్రొడ్యూస్ చేసే టాక్సిన్ ని టాక్సాయిడ్ లాగా మార్చేసి మారుస్తున్నాము అంటే వీఆర్ జస్ట్ ఇన్యాక్టివేటింగ్ ఇట్. ఇన్యాక్టివేట్ చేస్తున్నాము అంటే ఇట్ ఈస్ లూజింగ్ ఇట్స్ ఎబిలిటీ టు కాజ్ ద ఇన్ఫెక్షన్. అలా ఇన్యాక్టివేట్ చేసిన తర్వాత దాన్ని టాక్సాయిడ్, ఆ రూపకాన్ని మనం టాక్సాయిడ్ అంటాము. ఇది పేషెంట్స్ బాడీలోకి ఇంజెక్ట్ చేస్తే అదేం చేస్తుంది అంటే it is not going to cause the disease, it is going to stimulate the production of antibodies or the formation of antibodies. Antibodies ని ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి ఈ టాక్సాయిడ్ పనిచేస్తుంది. Generally 5 doses, not only in the case of injuries, in our lifetime we go for 5 doses, 4 especially during the stage of childhood and 1 in the stage of adolescence. పిల్లలకి ఇప్పిస్తాం చూడండి. Madam, I think during pregnancy also. During pregnancy also we give them TT injection. And when there is a dog bite, then also first they give TT injection. TT injection. ఈ టెటనస్ అనే డిసీజ్ రాకుండా ఉండడానికి సేఫ్టీగా we take it. ఇప్పుడు బ్లీడింగ్ సివియర్ గా ఉంటే ఏం చేయాలి? టైట్ గా కట్టినటువంటి ఆ గేస్ కాటన్ ని బాగా ప్రెస్ చేయొచ్చు, ప్రెస్ చేసి పట్టుకోవచ్చు ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టాప్ ద బ్లీడింగ్. ఇంకా కూడా బ్లీడింగ్ ఆగడం లేదు, ఇంజరీ సివియర్ గా అయింది, అప్పుడు ఏం చేయాలి? ఒకవేళ హ్యాండ్ ఆర్ లెగ్
కొంచెం మన బాడీ వేరే ద పార్టీస్ కొంచెం హైట్ లెవెల్ లో పెట్టాలి, వాటర్ తాపియాలి. ఇంకోటి డిపెండింగ్ ఆన్ ద కట్ వీ హ్యావ్ టు గో ఫర్ స్టిచెస్ ఆల్సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నెసెసరీ. ఓకే, బ్లీడింగ్ ని స్టాప్ చేయడానికి డాక్టర్ విల్ మేక్ ద స్టిచెస్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు ద డాక్టర్ యాజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఫస్ట్ ఎయిడ్ మెషర్. వాటర్ తాపాలి మ్యామ్, వాటర్ తాపాలి. ఇంకోటి చేతు పైకి పెట్టాలి, బాడీ హైట్ మీద పెట్టాలి, ఫ్లో ఆఫ్ ఇంజరీ పైన మనము క్లాత్ కూడా టైట్ గా కడతాం చూడండి. హ్యాండ్ కర్చీఫ్ లేకపోతే ఏదైనా క్లాత్ ని తీసుకొని ఇంజురీ పైన కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ అబౌవ్ ద సైట్ ఆఫ్ ద ఇంజురీ we tie the patient's limb or a leg or a hand with a cloth very tightly and firmly in order to stop the flow of blood. Ala hand kerchief kanna manaku medical shop lo tourniquets ani dorukutai. Adi it is nothing but a device which will help to stop the flow of blood. Tourniquet లేనప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము అంటే we go for the alternate. ఏదైనా ఒక కాటన్ క్లాత్ ని తీసుకొని లేదంటే హ్యాండ్ కర్చీఫ్ ని తీసుకొని టై చేస్తాం. ఇలా బ్లీడింగ్ ఎక్సెసివ్ గా ఉంటే వీ కెన్ యూజ్ tourniquet or first of all we have to press the cotton. Even though it is not stopping the flow of blood, we can use tourniquets or a handkerchief. It should be tied just above the site of the injury. మరి ఇటువంటివన్నీ ప్రివెంట్ చేయాలి అంటే మనం ఏం చేయాలి? ఓకే, ఇంజురీ జరిగిన తర్వాత మనం ఎటువంటి మెజర్స్ పాటించాలి ఇన్ ఆర్డర్ టు హెల్ప్ ద పేషెంట్ రికవర్ ఫ్రమ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంజురీస్ వి హావ్ సీన్. ఫస్ట్ ఎయిడ్ ఇవ్వాలి, అవసరమైతే డాక్టర్ దగ్గర తీసుకెళ్ళాలి, టీటీ ఇంజెక్షన్ కూడా చేయించాలి. ఇది జరగొద్దు అని అంటే వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ యాజ్ ఎ పేరెంట్ ఆర్ యాజ్ ఎ టీచర్? హౌ కెన్ వి యూజ్ చేయాలి? పిల్లలకి మనం ఎలా చెప్పాలి? విక్టిమ్స్ ఎవరు? ఈ షార్ప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ని యూజ్ చేసి యాక్సిడెంట్స్ ని కొని తెచ్చుకునే వాళ్ళు ఎవరు? విక్టిమ్స్ ఎవరు అంటే పిల్లలే, ఎస్పెషల్లీ స్కూల్ గోయింగ్ చిల్డ్రన్. మరి వాళ్ళకి మనం ఎలా ఎడ్యుకేట్ చేయొచ్చు? We can ask them to use them in our presence, ma'am. One thing, one idea. ఇంకా మనం లేనప్పుడు, మన ప్రెజెన్స్ లేనప్పుడు వాటిని ఎలా యూజ్ చేయాలి అని చెప్పాలి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాటిని ఎలా యూజ్ చేయాలో దానికి సంబంధించినటువంటి ఎడ్యుకేషన్ ని పిల్లలకి ఇవ్వాలి. సాధ్యమైనంత వరకు అవసరం లేకుండా వాటితో ఆడడం అని మనం రెస్ట్రిక్ట్ చేయాలి, స్టాప్ చేయాలి. పని లేకుండా పిల్లలు వాటితో ఆడుతూ ఉంటారు ఆట వస్తువు లాగా. అటువంటి పనులు చేసేటట్టుగా మనం ఎంకరేజ్ చేయొద్దు. వీ హ్యావ్ టు రెస్ట్రిక్ట్ దెమ్ స్ట్రిక్ట్లీ. ఇంకా we should make the sharp items ని వాళ్ళ నుంచి దూరంగా ఉంచాలి మ్యామ్. వాళ్ళ నుంచి దూరంగా ఫస్ట్ ఉంచాలి. అన్నెసెసరీగా వాళ్ళు తీసి ఆడకుండా ఉండాలి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దే షుడ్ బి కెప్ట్ అవే ఫ్రమ్ ద రీచ్ ఆఫ్ ద చిల్డ్రన్. ఇది మెయిన్ కాషన్ చూడండి. ఏదైనా సిరప్స్ మీద గానీ టాబ్లెట్స్ మీద గానీ ఖచ్చితంగా ఈ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది, కీప్ అవుట్ ఆఫ్ రీచ్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. ఎందుకంటే వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి దే మే టేక్ ఇన్ టు దేర్ బాడీ, దే మే ఇంజెస్ట్ ఇట్, దే మే ప్లే విత్ such kind of drugs and all those things. For that purpose a caution like keep out of reach of children. ఈ షార్ప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కూడా సాధ్యమైనంత వరకు we have to keep out of their reach. ఇంకా ఏమైనా చేయొచ్చా చెప్పండి? We can ask them to wear gloves, ma'am, when they are cutting or chopping or doing something. We can ask them to go with gloves. ఓకే, ఇంకా కేర్ఫుల్ గా యూజ్ చేయమని చెప్పాలి. లాబొరేటరీలో పనిచేసేటప్పుడు ల్యాబ్ అసిస్టెంట్ అండ్ ఆల్సో ద టీచర్ షుడ్ వాచ్ ద చిల్డ్రన్ వైల్ దే ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద షార్ప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్. ఈ జాగ్రత్తలు యాజ్ ఎ టీచర్ గా టీచర్ నీడ్ టు టేక్. యాజ్ ఎ లాబొరేటరీ అసిస్టెంట్ he or she also need to take. They must watch this children. వాళ్ళ ప్రెజెన్స్ లోనే చేసేటట్టుగా వాళ్ళు వర్క్ చేస్తుంటే కూడా మనం చూస్తూ ఉండాలి, అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి, వాచ్ చేయాలి. చేస్తారు కదా అని వదిలేస్తే ఇటువంటి యాక్సిడెంట్స్ జరిగేటటువంటి ఛాన్సెస్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. అండ్ వెరీ ఆఫెన్ we see such kind of accidents happening in the school and also at home. As a parent and as a teacher we should take care of them. Ma'am, Usha Jyoti ma'am is waiting in the queue, ma'am. Okay, Nitish.
Who is Sai Leela? Ma'am, it's me, ma'am, Bhavani. Bhavani. Okay, ma'am. Okay. Okay, ma'am. No request from Jyoti. Okay, ma'am. I'll tell. Okay. Next, safety measures against poisoning. What is poisoning? And how can we employ safety measures against the accidents happen due to poisoning? First of all, what is poisoning? Now, what is poisoning? Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Unwanted. Yes, ma'am. Unwanted thing for the body, ma'am. Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am, we can hear. Unwanted thing. Very for the low body. voice, Shrisha. Don't know, ma'am. I'm sitting regularly. I'm speaking with the same phone and everything, ma'am. Out of poisoning, is there any chance of death to occur? Yes, ma'am. How? Recently in Vizag it happened, ma'am. Due to release of nitrogen oxide, there was death, ma'am. Many sodium something. Vishavayu, they had death. Yes, yes. Tell me one example for poisoning. Ma'am, overdose of any medicines can also cause poison. Causes poisoning. And who are the victims of poisoning at the home? Mostly children, ma'am. Mostly children under the age of 5, especially between 2 and 5. And below 2 will take the utmost care, and between the age of 2 and 5, they are the victims of poisoning. మరి ఈ పాయిజనింగ్ అనేది జరగడానికి ఎవరి యొక్క కేర్లెస్నెస్ ఉంటుంది చెప్పండి. Maybe poisoning may be caused through pollution of water, polluted water. Okay, water pollution, food food poisoning also causes poisoning in our body. Then inflow, apart from food poisoning, are there any other material which causes poisoning among the children under the age of 5? Yes, ma'am. Due to usage of expiry date tablets and medicines. మీరు అవ్వండి. ఓకే, ఎక్స్పైర్ అయినటువంటి టాబ్లెట్స్ తీసుకున్నా మరి ఇది పాయిజనింగ్ జరగడానికి ఫ్యాక్టర్స్ ఏంటి? మ్యామ్, అది ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉందా లేదా తెలీదు. మ్యామ్, స్కెచ్ పెన్స్, ఇంక్స్ అవి నోట్లో పెట్టేసి నవ్వులుతూ ఉంటారు కదా మ్యామ్. మరి ఇది ఎందుకు జరుగుతుంది? పాయిజనింగ్ అనేది ఎక్కువగా ఇంట్లో ఎందుకు జరుగుతుంది? ప్రాబ్లం ఎందుకు వస్తుంది? బికాస్ ఆఫ్ కేర్లెస్నెస్ ఆఫ్ అడల్ట్స్, ఐ సీ. Yes. అవునా కాదా చెప్పండి. Yes, ma'am. Yes. 5 years లోపు పిల్లలకి ఏం తెలుసు? ఎక్స్పైరీ డేట్ తెలియదు, ఏది తినాలి తెలియదు, ఏ టాబ్లెట్ వేసుకోవాలి ఇవ్వండి ఏం తెలియదు. జస్ట్ దే కీప్ సంథింగ్ ఆర్ ద అదర్ ఇన్సైడ్ దర్ మౌత్, ఎస్పెషల్లీ 2 or 3 kids. మరి వాళ్ళవన్నీ నోట్లో పెట్టుకోవడానికి లేదంటే ఏదైనా డ్రింక్ చేయడానికి మన యొక్క కేర్లెస్నెస్ ముఖ్య కారణం. వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఆల్ ద పాయిజనస్ కెమికల్స్ ఆర్ ద మెటీరియల్స్ ఆర్ ద టాబ్లెట్స్ ఆర్ ద డ్రగ్స్ అవుట్ ఆఫ్ దేర్ రీచ్. అవి వాళ్ళ ఐసైట్ లో మనం పెట్టకూడదు, వాళ్ళకి అందేటట్టుగా కూడా పెట్టకూడదు. దే షుడ్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ టాప్ షెల్ఫ్స్. అలా అయితేనే, మరి అలా పెట్టకుండా వాళ్ళకు అందేటట్టుగా పెట్టడం వల్ల ఇది ఎవరి యొక్క కేర్లెస్నెస్ అంటే అడల్ట్స్ యొక్క కేర్లెస్నెస్ అని చెప్పొచ్చు. మరి దేని వల్ల పాయిజనింగ్ అనేది జరుగుతుంది? ఎస్పెషల్లీ ఎట్ హోమ్. ఓకే, ఎక్స్పైరీ డేట్ ఉన్నటువంటి టాబ్లెట్స్ ని ఇంజెస్ట్ చేస్తే పాయిజనింగ్ జరుగుతుంది. ఇంకా
ఇంకా అదర్ సోర్సెస్ చెప్పండి, నాట్ ఓన్లీ ది ఎక్స్పైరీ Food, ma'am. టాబ్లెట్. ఫుడ్ ఫుడ్ ఇంకా The detergents or something used for cleaning, like we have repellents, ma'am. mosquito repellents, Mosquito repellents, disinfectant RCA. solutions, మెడిసిన్స్ కూడా పిల్లలు వేసుకుంటే వాళ్ళకి అది పాయిజన్ లాగా పనిచేస్తుంది. మనకు మెడిసిన్ అవ్వచ్చు, వాళ్ళకి అది పాయిజన్ అవ్వచ్చు. వాళ్ళ ఏజ్ కి అది పాయిజన్ అవుతుంది. ఫర్ దాట్ పర్పస్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ దెమ్ అవే. ఇంకా డిస్ఇన్ఫెక్టెంట్స్ జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి, వాళ్ళకి అందేటట్టుగా పెట్టకూడదు. యాంటీబయాటిక్స్ ఆర్ యాంటీసెప్టిక్స్ షుడ్ బి అవే ఫ్రమ్ దేర్ రీచ్. ఇంకా మ్యామ్ ఈ మస్కిటో కాయిల్స్ అవి ఏమంటారు, ఆల్ అవుట్స్ అండ్ కాక్రోచ్ ఇవన్నీ యూస్ అవన్నీ చేస్తుంటారు. మస్కిటో రెపెలెంట్స్. మస్కిటో రెపెలెంట్స్ ma'am. అన్ని All those- జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి. ఇంకా ఒక్కొక్కసారి పిల్లలు మ్యాచ్ స్టిక్స్ కూడా నోట్లో పెట్టుకుంటారు చూడండి. వాట్ విల్ బి కంటైన్డ్ ఇన్ ద టిప్ ఆర్ ద హెడ్ ఆఫ్ ద మ్యాచ్ స్టిక్? పొటాషియం. అగ్గి పుల్లలో ఏముంటుంది? పొటాషియం. ఆ టిప్ లో ఏముంటుంది? పొటాషియం క్లోరైడ్ ఉంటుంది. మ్యాచ్ బాక్స్ యొక్క సర్ఫేస్ పైన ఏముంటుంది? కలర్డ్ సర్ఫేస్ ఉంటుంది కదా మ్యాచ్ బాక్స్ కి. మెగ్నీషియం. ఏముంటుంది? రెడ్ ఫాస్ఫరస్ ఉంటుంది. When we strike the matchstick with the matchbox, because of the friction and because of the heat, chemical reaction is going to take place. Finally, matchstick is going to be ignited. ఈ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అక్కడ కెమికల్స్ ఉన్నాయి. మ్యాచ్ స్టిక్ హెడ్ పైన కెమికలే ఉంది, మ్యాచ్ బాక్స్ సర్ఫేస్ పైన కూడా కెమికలే ఉంది. ఈ కెమికల్స్ పిల్లలకి పాయిజనస్ అవుతాయి. ఆ మ్యాచ్ స్టిక్స్ కూడా నోట్లో పెట్టుకోకుండా మనం చూసుకోవాలి. ఇంకా కలర్ పేపర్స్ కూడా మనం చూస్తుంటాము. వాట్ ఆర్ కలర్డ్ పేపర్స్? కలర్ పేపర్స్ ని కూడా పిల్లలు నోట్లో పెట్టుకోకుండా చూసుకోవాలి. ఇట్ ఇస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అవి యూజ్ చేసే పని వాళ్ళకి లేనే లేదు. అవి వాళ్ళకి అందుబాటులో పెట్టకుండా వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. కలర్డ్ పేపర్స్, పేపర్ మామూలుగా వైట్ కలర్ లో ఉంటుంది. దాన్ని కలర్ చేయాలి అంటే వీ యాడ్ సమ్ కెమికల్స్ లైక్ క్లోరిన్. వైల్ బ్లీచింగ్ ద పేపర్ వీ యూజ్ క్లోరిన్. ఇన్ ఆర్డర్ టు యాడ్ కలర్ టు ఇట్ వీ యూజ్ పొటాషియం, మెగ్నీషియం కార్బోనేట్. ఇటువంటి కెమికల్స్ ని యూజ్ చేసి మనం కలర్డ్ పేపర్ ని తయారు చేస్తూ ఉంటాము. అవి పిల్లలు నోట్లో పెట్టుకుంటే కెమికల్ మే ఎంటర్ ఇన్ టు దేర్ బాడీ. ఇలా మ్యాచ్ స్టిక్స్, కలర్ పేపర్స్ ఆర్ కలర్డ్ పేపర్స్ వాళ్ళకి అందుబాటులో పెట్టకూడదు. ఇంకా Plants, ma'am. Plants. ప్లాంట్స్ Yes, ma'am. ఎలా చెప్పండి? ప్లాంట్స్ ఎలా పాయిజనస్? I think, I don't know, like it is like lotus type leaves, ma'am. I don't know the exact name. So in that, if you cut a small liquid like thing will come, which is poisonous. And in Telugu also we have Jilled Chettu and all. Their milk is too poisonous, we say. అటువంటి పాయిజనస్ ప్లాంట్స్ నుంచి కూడా పిల్లల్ని వీ హ్యావ్ టు సేవ్ దెమ్. ఇంకా మెడిసిన్ బాటిల్స్ అవన్నీ ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి? మందులు ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళకి దే విల్ యూజ్ మెడిసిన్స్. అటువంటి మెడిసిన్స్ ని మనం ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి? ఆల్రెడీ దానిపైన ఉంటుంది మీకు కాషన్, కీప్ అవుట్ ఆఫ్ రీచ్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్. పెద్దవాళ్ళకి మనకి తెలుసు కాబట్టి వీఆర్ హ్యావింగ్ కంప్లీట్ అవేర్నెస్ రిగార్డింగ్ ద మెడిసిన్స్ అండ్ దర్ యూసేజ్. బట్ చిల్డ్రన్ ఎస్పెషల్లీ అండర్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 5, they don't know what is a medicine and what is a syrup and all those things. They don't know about drugs also. In order to save the children from all these substances, we have to keep them away. Especially medicines ni paina petteటువంటి facility lekapothe we have to keep them in a rack and we have to lock them also sometimes. Key kuda reliable person దగ్గర పెట్టుకోవాలి. వాళ్ళకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా అందుబాటులో కీ కూడా ఉంచకూడదు. ఇలా అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటే, అన్ని సేఫ్టీ మెజర్స్ పాటిస్తే పిల్లల్ని పాయిజనింగ్ అనే ప్రాబ్లం నుంచి మనం కాపాడొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ పెట్రోల్, కెరోసిన్ ఆర్ డీజిల్ ఎట్ యువర్ హోమ్. పెట్రోల్, డీజిల్ పెద్దగా మనం ఏం ప్రిజర్వ్ చేయము, స్టోర్ చేసుకోము ఇంట్లో.
Previously, nowadays no, but previously when we used to work with the wooden stoves, based upon wood or kerosene pump stoves, we used to have kerosene at our home. అది తాగి చాలా మంది చనిపోయిన పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. అలా అవన్నీ పిల్లలకి అందుబాటులో ఉంచకూడదు. ఆ సేఫ్ ఆ ప్రికాషన్ ఎవరు తీసుకోవాలి అంటే యాజ్ అ పేరెంట్ అండ్ యాజ్ అన్ అడల్ట్ వీ should be held responsible, and we have to be responsible in keeping all such kind of dangerous chemicals or the substances away from the children. Like this we can save the children from the problem of poisoning. ఇంకా కాస్త పెద్ద పిల్లలు అయితే అబౌవ్ 5 అయితే వీ హ్యావ్ టు టీచ్ దెమ్ ఏ కెమికల్ వల్ల ఎటువంటి ప్రాబ్లం వస్తుంది, అది తాగితే ఏమవుతుంది, కొంచెం నాలెడ్జ్ పిల్లలకి ఇస్తూ వెళ్తూ ఉండాలి. నెక్స్ట్, సేఫ్టీ మెజర్స్ అగైన్స్ట్ సఫోకేషన్. వాట్ ఈస్ సఫోకేషన్? బ్రీతింగ్ తీసుకో డిఫికల్టీ Sufficient amount of supply of oxygen. డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీతింగ్. మరి డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీతింగ్ ఎలా సంభవిస్తుంది ఎట్ హోమ్ ఎస్పెషల్లీ? స్మోక్ వల్ల మ్యామ్, స్మోక్ వల్ల. ప్రాపర్ మరి వెంటిలేషన్. ఇటువంటి స్మోక్ ఎలా జనరేట్ అవుతుంది, విచ్ కాజెస్ సఫోకేషన్ ఫర్ ద చిల్డ్రన్ అండ్ ఆల్సో ఫర్ ద అడల్ట్స్. ఇప్పుడు మనం ఇంటి గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము. సఫోకేషన్ ఇంట్లో ఎలా క్రియేట్ అవుతుంది, దాని వల్ల పిల్లలు ఎలా సఫోకేషన్ కి గురి అవుతారో దానికి సోర్సెస్ ఏంటి, లెట్ us డిస్కస్. సఫోకేషన్ అంటే డిఫికల్టీ ఇన్ బ్రీతింగ్. మళ్ళీ ఆ సఫోకేషన్ ఎలా వస్తుంది అంటే బికాస్ ఆఫ్ స్మోక్. మరి ఆ స్మోక్ ఎలా లిబరేట్ అవుతుంది ఇంట్లో? ఎవరైనా సిగరెట్ స్మోక్ చేస్తే మ్యామ్, అదే ఒకటి సఫోకేట్. వి ఫీల్ సఫోకేషన్ ఆల్సో. వాళ్ళు ఎక్కడ సిగరెట్ స్మోక్ చేసే వాళ్ళు చుట్టూ ఎవరైనా ఉంటే అటువంటి ప్లేసెస్ లో దే షుడ్ నాట్ డూ ఇట్. దే హావ్ టు గో టు ఓపెన్ ఎయిర్. అసలు తాగకూడదు. స్మోకింగ్ ఈజ్ ఇంజూరియస్ టు హెల్త్. మళ్ళీ మనం ఆల్టర్నేట్ పాసిబిలిటీస్ వెతుకుతున్నాము. ఇంకొకటి ఇంకా చెప్పండి, ఇంకా సోర్సెస్ ఏమున్నాయి సఫోకేషన్? గ్యాస్ స్టవ్స్ ఆల్సో మ్యామ్. గ్యాస్ స్టవ్స్ నుంచి గ్యాస్ స్టవ్స్ తో సఫోకేషన్ ఎలా వస్తుంది? దాని గ్యాస్ ఉంటది కదా మ్యామ్. సో ఎల్పిజి గ్యాస్ నుంచి మనకు సఫోకేషన్ అవుతుంది మ్యామ్. అయితే బ్లూ ఫ్లేమ్, జనరల్లీ వాట్ ఈస్ ద కలర్ ఆఫ్ ద ఫ్లేమ్ ఆఫ్ ఎన్ ఎల్పిజి స్టవ్? బ్లూ. బ్లూ మ్యామ్. బ్లూ. అది ఎప్పుడైతే రెడ్ ఆర్ ఎల్లోగా బర్న్ అవుతే అప్పుడు అది ఇన్కంప్లీట్ కంబషన్ అని జరిగినట్టు. అక్కడ ఇన్కంప్లీట్ కంబషన్ ఎందుకు జరిగింది అంటే ఎయిర్ ఇన్లెట్ ఉంటుంది. దాని యొక్క ఆ స్టవ్ దగ్గర మనకి ఎయిర్ ఇన్లెట్ ఉంటుంది. అక్కడ ఆ ఎయిర్ ఇన్లెట్ దగ్గర ఏమైనా రెస్ట్రిక్షన్ ఉంటే ఆ ఎయిర్ అనేది సఫిషియంట్ అమౌంట్ లో అందుబాటులో ఉండదు. అక్కడ ఇనఫ్ ఎయిర్ లేకపోతే ఇనఫ్ ఆక్సిజన్ లేనట్టే. ఇనఫ్ ఆక్సిజన్ లేకపోతే అక్కడ కంబషన్, సింప్లీ బర్నింగ్ అనేది ప్రాపర్ గా జరగదు. అలా ఇన్కంప్లీట్ బర్నింగ్ ఆర్ ఇన్కంప్లీట్ కంబషన్ వల్ల ఎల్లో ఫ్లేమ్ ఆర్ రెడ్ ఫ్లేమ్ వస్తుంది. లేకపోతే ఆ స్టవ్ బర్నర్ లో కూడా ఏదైనా డస్ట్ ఆర్ ఇంకేదైనా ఉంటే వీ హ్యావ్ టు క్లీన్ ఇట్ అప్. అవన్నీ ఏమైనా ఉంటే they are going to cause a red or yellow flame. That is an indication that carbon monoxide gas will be liberated. ఎందుకు అంటే అక్కడ ఇనఫ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ సప్లై అవ్వడం లేదు త్రూ ఎయిర్ ఇన్లెట్ ఆఫ్ ద స్టవ్. అక్కడ రెస్ట్రిక్షన్స్ ను మనం తీసేయాలి, క్లీన్ అప్ చేయాలి. చేస్తే మనకు మళ్ళీ బ్లూ ఫ్లేమ్ వస్తుంది. బ్లూ ఫ్లేమ్ indicates the efficiency of the flame. Yellow flame denotes that more amount of carbon monoxide is being produced. Carbon monoxide will create suffocation for the people who are working over there. ఇలా ఆ ఫ్లేమ్, కలర్ ఆఫ్ ద ఫ్లేమ్ ని కూడా మనం చూసుకోవాలి. ఇలా ఎల్పిజి స్టవ్స్ కూడా సఫోకేషన్ ని కాజ్ చేస్తాయి. మనము ఓల్డెన్ డేస్ లో ఏం యూజ్ చేసేవాళ్ళము కుక్ చేసుకోవడానికి? ఫస్ట్ వంట చెరుకు, యూజ్ వుడ్. తర్వాత కోల్ స్టవ్స్, బొగ్గు యూజ్ చేసి చూలాస్ అంటాం. తర్వాత ఏమొచ్చాయి? పంప్ స్టవ్స్, కిరోసిన్ స్టవ్స్. తర్వాత ఏమొచ్చాయి? కిరోసిన్ స్టవ్స్, విక్ స్టవ్స్ కూడా వచ్చాయి, పంప్ స్టవ్స్ వచ్చాయి, విచ్ విల్ రన్ అవుట్ ఆఫ్ కిరోసిన్
తర్వాత ఎల్పిజి స్టవ్స్, స్టవ్స్ వచ్చాయి. దాంతో పొల్యూషన్ ఏమీ ఉండదు, పెద్ద సఫోకేషన్ కూడా ఏమీ రాదు. కాకపోతే ఈ వుడ్ స్టవ్స్ లేకపోతే కోల్డ్ బేస్డ్ స్టవ్స్ ఆర్ కిరోసిన్ బేస్డ్ స్టవ్స్ ఆర్ ఎల్పిజి స్టవ్స్ వల్ల కూడా వచ్చేటటువంటి స్మోక్ తో వీ మే సఫర్ ఫ్రమ్ సఫోకేషన్. అందుకే వుడ్ స్టవ్ విచ్ విల్ రన్ అవుట్ ఆఫ్ వుడ్ అని ఎక్కడ పెట్టుకోవాలి చెప్పండి? ఓపెన్ ఎయిర్ లో పెట్టుకోవచ్చా, ఇంట్లో పెట్టుకోవచ్చా? ఓపెన్ ఎయిర్. ఇంట్లో కూడా ఉంటాయి కదా, మీరు విలేజెస్ లో చూడలేదా? ఇన్ ద కిచెన్ దే యూస్ టు హ్యావ్ స్టవ్స్ వేర్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ వుడ్ యాజ్ అ సోర్స్ టు గివ్ ద ఫ్లేవర్. మనం ఏం ఏర్పాటు చేసుకోవాలి? So I said, whether you need to update the same thing. You can update. హలో మ్యామ్ ఎగ్జాస్ట్ ఉండాలి మ్యామ్. ఉంటాం కదా మన ఇంటి పక్కన మీరు చూసారా, ఒక స్క్వేర్ బాక్స్ ఉంటుంది. స్మోక్ పైకి వెళ్ళి లిబరేట్ అవ్వడానికి మనము చిమ్నీ పెట్టుకునే వాళ్ళం, ఒక ఓపెన్ పెట్టుకునే వాళ్ళం అనమాట స్లాబ్ లో. అలా వుడ్ స్టవ్స్ ని మనం కిచెన్ లో పెట్టుకోవచ్చు. ఆ కోల్డ్ స్టవ్స్ ఎక్కువగా కార్బన్ మోనోఆక్సైడ్ లిబరేట్ అవుతుంది కాబట్టి ఓపెన్ ఎయిర్ లో స్టవ్స్ విచ్ విల్ రన్ అవుట్ ఆఫ్ కోల్ ని అరేంజ్ చేసుకోవాలి. కెరోసిన్ స్టవ్స్ అవి ఎక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు. ఇలా వీటితో లిబరేట్ అయ్యే స్మోక్ తో కూడా మనము సఫోకేట్ అవుతున్నాము. ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ ద డిగ్నిటీ ఆఫ్ ద ఉమెన్ మనకి ఒక స్కీమ్ లాంచ్ చేశారు కదా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్. ఎస్ మ్యామ్, ఎల్పిజి గ్యాసెస్ ఎల్పిజి గ్యాసెస్ సబ్సిడీలో ఇవ్వడం. ఇంకా వాళ్ళు బాగా ఈ స్మోక్ లోపలికి వెళ్తే లంగ్ క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఎక్కువగా కార్బన్ మోనోఆక్సైడ్ లిబరేట్ అవుతుంది కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు రీప్లేస్ ఆల్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ స్టవ్స్ విత్ ఎల్పిజి సిలిండర్ అని ఒక పథకాన్ని కూడా తీసుకొచ్చారు. జీవన్ సురక్ష సంథింగ్, ఐ డోంట్ రిమెంబర్, బట్ ఇట్ వాస్ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్. They used to give a stove and a cylinder on subsidy. ఇంకా ఎలా సఫోకేషన్ జరుగుతుంటుంది చెప్పండి ఇంట్లో? ఏదైనా గ్యాస్ లీక్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి మనము? ఓపెన్ ఆల్ ద విండోస్ వెరీ వైడ్, ఆల్ ద విండోస్ అండ్ డోర్స్. ఆ గ్యాస్ ని కూడా మనం ఇంజెస్ట్ చేసేటటువంటి అట్టు ఉండదు. ఆ ఆర్డర్ ని బట్టి వీ హ్యావ్ టు లెట్ లీక్ ద గ్యాస్ టు గో అవుట్ ఇన్ టు ద ఓపెన్ ఎయిర్ బై ఓపెనింగ్ ఆల్ ద డోర్స్ అండ్ విండోస్ వెరీ వైడ్. ఇంకా ఏమైనా సఫోకేషన్ జరిగే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయా చెప్పండి ఇంట్లో? Ma'am, like in olden days we used to have dhoops, ma'am. So due to that also it causes suffocation, ma'am. Lot of In olden days? Dhoop we will do, ma'am. Oh, yes. That also causes suffocation, ma'am. We have to be very careful while working with kerosene stoves or gas stoves. The room should be very well ventilated. Closed rooms లో వాటిని ఆన్ చేసి యూజ్ చేయకూడదు. దట్ వి నో వెరీ వెల్. మనము స్టవ్ పైన విండో పెట్టుకుంటాము ఇన్ ఆర్డర్ టు హ్యావ్ ఎ ఫ్రెష్ ఎయిర్ అండ్ ఏదైనా స్మోక్ వస్తే బయటకు వెళ్ళడానికి. ఇప్పుడు చిమ్నీస్ కూడా మనం అరేంజ్ చేసుకుంటున్నాము. ఆ రూమ్ కి చక్కటి వెంటిలేషన్ ఉండాలి. క్లోజ్డ్ రూమ్స్ లో వీటన్నిటిని యూజ్ చేయకూడదు, ఎందుకంటే ఆ స్మోక్ మన బాడీలో వెళ్ళడానికి, మనం ఇంజెస్ట్ చేయడానికి ఆస్కారం ఎక్కువ. ఇంకా ఎలా పిల్లలకి సఫోకేషన్ వచ్చే ఛాన్స్? Not only swallowing something, ma'am. Swallowing anything like toys, coins, toys, dried peas. ఇంకా పిల్లోస్ కూడా ఆడుకుంటూ గింజలు, వడ్ల గింజలు, ఇవన్నీ పిల్లలు తెలియకుండా అంట ద ఏజ్ ఆఫ్ 5 వాళ్ళు ఇంజెస్ట్ చేసినప్పుడు ఈ గొంతులు ఇరుక్కుపోయి they may also suffer from suffocation, and there are many cases where children have died out of such kind of activities. మనం చాలా విన్నాము. అవన్నీ మళ్ళీ వాళ్ళకి అందుబాటులో పెట్టకుండా చూడడమే. ఇప్పుడు వడ్లు అందుబాటులో పెట్టకూడదు అంటే మనకు కావాలి, ఇంట్లో వి స్టోర్ దెమ్. కాకపోతే వాళ్ళు చేరుకునేటట్టుగా ఉండకూడదు. ఆ ప్రికాషన్ మనమే తీసుకోవాలి. ప్లాస్టిక్ బ్యాగ్స్ కూడా చూడండి, క్యారీ బ్యాగ్స్ తో కూడా సఫోకేషన్ అయ్యే ప్రమాదం ఉంది.
మనమేం మన తలకు చుట్టుకొని ఆడుకోము, కానీ ఎవరు ఆడుకుంటారు ప్లాస్టిక్ క్యారీ బ్యాగ్స్ ని తలకు చుట్టుకొని? పిల్లలు పిల్లలు. మరి వాళ్ళు ప్లాస్టిక్ క్యారీ బ్యాగ్స్ తో ఆడకుండా మనం చూసుకోవాలి. వాటిని కూడా వాళ్లకు చేరేటట్టుగా వాళ్ళు తీసుకుని తలకి చుట్టుకునేటట్టుగా మనం వాటిని అందుబాటులో పెట్టకూడదు. వీ హ్యావ్ టు కీప్ దెమ్ అవే. ప్లాస్టిక్ ఏ యూజ్ చేయదంటున్నారు. ఒకవేళ ఇఫ్ అట్ ఆల్ ఇఫ్ యూ యూస్, దే షుడ్ నాట్ బి లైక్ placed in such a place where children can have complete access and play with all such kind of items. పిల్లలు ప్లాస్టిక్ క్యారీ బ్యాగ్స్ చుట్టుకొని డెత్స్ సంభవించినటువంటి కేసెస్ కూడా వీ హ్యావ్ లిసన్డ్ ఎ లాట్. ఇలా వీ హ్యావ్ టు టేక్ సేఫ్టీ మెషర్స్ అండ్ ద నెసెసరీ ప్రికాషన్స్ అగైన్స్ట్ సఫోకేషన్ వేర్ చిల్డ్రన్ along with the adults are the victims of suffocation. Next is యా మ్యామ్, సెంట్ ఎరేజర్స్ కూడా వస్తాయి మ్యామ్. సెంట్ ఎరేజర్స్ తోటి అది వాసన ఇంటూ మొత్తం ముక్కుకి వెళ్ళిపోతుంది, ముక్కులోకి వెళ్ళిపోయి సఫకేషన్ అవుతుంది మ్యామ్. సో సెంట్ తో అంటారా? సెంట్ ఎరేజర్స్ మ్యామ్. ఓకే, సెంట్ ఎరేజర్స్. యా యా రూమ్ ఫ్రెషనర్ ఎరేజర్స్ ముక్కులో పెట్టేసుకుంటారు. స్లేట్ పెన్సిల్ కూడా పెట్టుకుంటుంటారు. మరి ఆపడం కష్టం, బట్ వీ హ్యావ్ టు బి ఇన్ దట్ పర్సన్. మనం కేర్ఫుల్ గా వాళ్ళని వాచ్ చేయాలి. యాజ్ అన్ అడల్ట్ ఇట్ ఈస్ ఆర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. వీళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎవరిది అంటే పేరెంట్ అది, అడల్ట్ ది. వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్. మన ప్రెసెన్స్ లోనే యూజ్ చేసేటట్టుగా చూడాలి. ఈ కేసెస్ కూడా మనం చాలా డెత్స్ రాకపోయినప్పటికీ సఫోకేట్ అయి హాస్పిటల్ కి వెళ్లి తీయించుకుంటున్నటువంటి ఇన్స్టెన్సెస్ చాలా విన్నాం. చింతగింజలు కూడా పెట్టుకుంటుంటారు ముక్కులో, చెవులో. నథింగ్ బాల్స్ మ్యామ్, నథింగ్ బాల్స్. ఇటువంటివన్నీ గ్రెయిన్స్, ఇంకేంటి డ్రైడ్ పీస్, ఇటువంటివన్నీ పిల్లలు ముక్కులో, చెవులో, నోట్లో వేసుకుంటుంటారు. ఇటువంటివన్నీ పిల్లల్ని బాగా సూపర్వైజ్ చేయాలి. మన ప్రెసెన్స్ లోనే వాళ్ళని పెట్టుకోవాలి, ఎస్పెషల్లీ అండర్ ది ఏజ్ ఆఫ్ 5. నెక్స్ట్ ఇస్ కిచెన్ సేఫ్టీ and how we have to ensure safety while working in the kitchen with respect to the equipment. How we can be safe while working in the kitchen. స్టవ్ గురించి, ఫ్లోర్ గురించి తర్వాత మాట్లాడదాం. ఇన్ జనరల్ హౌ వీ క్యాన్ బి సేఫ్ వైల్ వర్కింగ్ ఇన్ ద కిచెన్. జస్ట్ టెల్ మీ జనరల్ ప్రికాషన్స్. Chopping the vegetables, you should be careful, ma'am. వైల్ చాపింగ్. ఓకే, ఎలా చాప్ చేయాలి చెప్పండి. That's the main. ఎలా చాప్ చేస్తే మన ఫింగర్స్ బ్రూయిజ్ అవ్వకుండా ఉంటాయి. మన వేళ్ళు కోసుకుపోతా ఉంటాయి చూడండి, డైరెక్ట్ గా నైఫ్ తో వర్క్ చేస్తే. చాపింగ్ బోర్డ్ యూజ్ చేస్తే బెటర్. యూ కెన్ ప్రొటెక్ట్ అవర్ ఫింగర్స్. ఇంకా మీరు ప్రికాషన్స్ చెప్పండి. సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ వైల్ వర్కింగ్ ఇన్ ద కిచెన్, వైల్ వర్కింగ్ విత్ ద equipments and also the instruments present in the kitchen. షార్ప్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ తో వర్క్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి, వాటిని సరైన ప్లేస్ లో పెట్టాలి. ఇంకా చాపింగ్ బోర్డ్ యూజ్ చేయాలి ఎస్పెషల్లీ. ఇంకా Ma'am, when handling with the appliances such as non-stick, we should not use steel. Whereas when we are using a microwave, we are not supposed to use steel. అలా ఏ ఇన్స్ట్రుమెంట్ కి ఏది వాడాలో మెటల్ అది దానికి తగ్గట్టుగా యూజ్ చేసుకుంటున్నారు. ప్రాపర్ యూసేజ్ ఆఫ్ మెటల్. ఇంకోటి వెట్ హ్యాండ్స్ తో కూడా ఎలక్ట్రిక్ ఆన్ చేయొద్దు మ్యామ్. ఇంకా ఎల్పిజి కూడా ఉండాలి మ్యామ్. గ్యాస్ స్టవ్ కూడా ఆన్ ఉండొచ్చు మ్యామ్. స్పిల్ అయినాక అది ఆఫ్ అయిందా ఆన్ అయిందా గ్యాస్ లీకేజ్, దాంతో జాగ్రత్తగా ఉండాలి మ్యామ్. మనకు మాన్యువల్ లో ఇస్తారు, వాటిని చదివి వీ హ్యావ్ టు ఫాలో.
మనం ఇష్టం వచ్చినట్టుగా చేస్తే కూడా దాని యొక్క డేంజర్స్ తో మనమే సఫర్ అవ్వాలి. ఇంకా ఏమైనా సేఫ్టీ ప్రికాషన్స్ చెప్తారా? హీట్ వెజల్స్ని డైరెక్ట్ టచ్ చేయొద్దు మ్యామ్. టచ్ చేయొద్దు. ఇంకా గ్రైండర్ లో చేతి పెట్టి తిప్పొద్దు మ్యామ్. ఓకే. ఇంకా now let us go with the stove. How can we be safe while working with stove? Nowadays we are not using the stoves which will run out of wood or coal or kerosene or any others. అవన్నీ ఇందాకే మనం డిస్కస్ చేసాము. కొన్ని ఓపెన్ ఎయిర్ లో పెట్టుకోవాలి, కొన్ని ఇంట్లో పెట్టుకుంటే చిమ్నీ ఉండాలి ఖచ్చితంగా. ఇప్పుడు ఎల్పిజి సిలిండర్ నే బాగా మనం యూజ్ చేస్తున్నాం కాబట్టి how we can be safe while working with LPG stove. మ్యామ్ బర్నర్ స్టీల్ గ్యాస్ లీకేజ్ అవ్వకుండా అది బర్నర్స్ నీట్ గా ఉండేటట్టుగా చూసుకోవాలి మేడం. అది ఏమైనా ఇరుక్కుండా అది నీట్ గా ఫ్రీ చేసేయాలి సో దట్ గ్యాస్ విల్ పాస్ ఫ్రీలీ and air inlet కూడా నీట్ గా ఉండాలి. there should be no obstruction. If there is any restriction or obstruction in the air inlet, yellow flame or red flame will be produced, which will produce more amounts of carbon monoxide. అక్కడ ఇన్కంప్లీట్ బర్నింగ్ అనేది జరుగుతుంది. అది క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఎప్పుడైనా రెగ్యులేటర్ ఫుల్ ఆన్ లో ఉండాలి. మనం కొంచెం ఓపెన్ చేసేసి we should not ignite or lit the stove. అది ఫుల్ ఆన్ లో పెట్టాలి. ఏదైనా మీకు గ్యాస్ ఆర్డర్ అనిపిస్తే యూ హ్యావ్ టు చెక్ ఫర్ ద లీకేజెస్. ఇంకా when not in use, switch off the regulator. ఇవన్నీ గైడ్ లైన్స్ మనకి ఇస్తారు కానీ we generally don't follow many of them, but we have to follow in order to ensure the safety of the people who are working with them. They have to be very careful. They have to follow all the necessary precautions. మ్యామ్ ఇంకోటి సిలిండర్స్ కూడా మనం కబోర్డ్స్ లో పెడతాం కదా. ఇట్ షుడ్ నాట్ బి డన్, ఇట్ షుడ్ బి ఇన్ ద ఓపెన్ ఏరియా బికాస్ వెన్ వి గెట్ దట్ అట్లీస్ట్ మనం వెట్ క్లాత్ వేసే అంత స్పేస్ అన్న ఉన్నది. ఒక్కొక్కసారి బర్నర్ కూడా ఒకటేసారి అందించగానే మనం లైటర్ తో వర్క్ చేసేటప్పుడు ఒక్కొక్కసారి ఇగ్నైట్ అవ్వదు, లిట్ అవ్వదు. అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనము ఆన్ లోనే నాబ్ ని ఆన్ లోనే పెట్టేసి మళ్ళీ మళ్ళీ ట్రై చేస్తుంటాము. నో, వీ హ్యావ్ టు ఆన్ ఇట్, then again switch on, then again light with a matchstick. అలా చేయాలి. కానీ మనం దాన్ని ఆన్ పొజిషన్ లో పెట్టి 4-5 మ్యాచ్ స్టిక్స్ ని లైట్ చేసి స్టవ్ ని ఇగ్నైట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము. అది కరెక్ట్ పద్ధతి కాదు. వీ హ్యావ్ టు ఆఫ్ ఇట్, దెన్ అగైన్ ఆన్, అగైన్ లైట్ విత్ మ్యాచ్ స్టిక్ ఆర్ వాట్ ఈస్ దట్ లైట్. ఇది కరెక్ట్ ప్రొసీజర్. ఇలా వీ హ్యావ్ టు టేక్ నెసెసరీ ప్రికాషన్స్ వైల్ వర్కింగ్ విత్ ద స్టవ్. Otherwise, they will create dangers. Next, kitchen floor. How the floor should be in the kitchen? Wet or dry? Kitchen floor ela undali. Dry undali. కూరగాయల తొక్కలు, పండ్ల తొక్కలు అన్ని కిచెన్ ఫ్లోర్ పైన వేయకూడదు. వేస్తే ఏమవుతుంది? వాటర్ అయినా, ఆయిల్ అయినా, గ్రీజ్ అయినా ఇటువంటివన్నీ కిచెన్ ఫ్లోర్ పైన పడితే ఏమవుతుంది? స్లిప్పరీ మ్యామ్. స్లిప్ అవుతాము. వి మే స్లిప్ అండ్ వి మే ఫాల్. మళ్ళీ ఫాల్ పడితే ఏమవుతుంది? ఇంజరీస్ జరగచ్చు, ఫ్రాక్చర్స్ జరగచ్చు, ఏదైనా జరగచ్చు. మనం రోడ్ పైనే అనుకుంటాము, యాక్సిడెంట్స్ విల్ ఆల్సో హ్యాపన్ ఇన్ ద కిచెన్. ఇటువంటి ఫాల్స్, బర్న్స్ అన్ని కిచెన్ రూమ్ లో జరుగుతాయి. ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ డిగ్రీ బర్న్స్ ని కూడా మనం ఎక్స్పీరియన్స్ అవుతాము. అప్పుడప్పుడు ఆ ప్రెషర్ కుక్కర్ లో ఉన్నటువంటి స్టీమ్ అంతా వెళ్ళక ముందే మీరు ఓపెన్ చేశారనుకోండి, అదే స్పిల్ అవుట్ అవుతుంది. అది ఫస్ట్ డిగ్రీ బర్న్. ఆ థర్డ్ డిగ్రీ అవ్వకుండా వచ్చు కానీ అది ఫస్ట్ డిగ్రీ బర్న్ అయితే క్రియేట్ చేస్తుంది. ఇలా ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ డిగ్రీ బర్న్స్ ని, అది సిలిండర్ ఏదైనా లీక్ అయ్యి అటువంటి ప్రమాదాలు జరిగితే థర్డ్ డిగ్రీ బర్న్స్ కూడా we can have in the kitchen. For that purpose we have to be very safe while working in the kitchen. కిచెన్ ఫ్లోర్ ని కూడా నీట్ గా డ్రై గా పెట్టుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్. స్కిన్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ పడేయకూడదు, ఎందుకంటే అవి చాలా కొంచెం స్లైమీగా ఉంటాయి కాబట్టి దర్ ఈస్ ఎవ్రీ ఛాన్స్ ఆఫ్ స్లిప్పింగ్ అండ్ ఫాలింగ్. మళ్ళీ ఫాల్ అవుతే, మనం పడిపోతే, జారి పడితే ఏమవుతుందో వీ నో వెరీ వెల్. క్లోత్స్ కార్పెట్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు మ్యామ్ కిచెన్. హలో, యాంటీ స్కిడ్ కార్పెట్స్ కూడా యూజ్ చేయొచ్చు మ్యామ్.
ఆయిల్ పడ్డా కార్పెట్ మీద ఉంటది. మనం జారం. నెక్స్ట్ క్లాత్స్ ఎలా వేసుకోవాలి? సింథటిక్ క్లాత్ మనం వేసుకోకూడదు. కాటన్ క్లాత్స్ యూజ్ చేయాలి. ఇంకా హ్యాండిల్స్ ని పట్టుకునేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాలి. కుక్కర్ హ్యాండిల్ లేకపోతే ఇంకేదైనా హ్యాండిల్స్, అవి క్లాత్స్ కి పట్టుకొని ప్రమాదాలు జరగచ్చు. లోపల హాట్ లిక్విడ్ ఉండొచ్చు, అది మన మీద పడొచ్చు. అలా క్లాత్స్ కి కూడా హ్యాండిల్స్ తట్టకుండా మనము చాలా జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి వైల్ వర్కింగ్ ఇన్ ద కిచెన్. ఇంకా ఏమైనా చెప్తారా? We should check twice when we are working with pressure cookers, ma'am. Because the nozzles of the pressure cookers should be clean and neat. Yes. Otherwise, they may burst. Yes. That we have to take care. Pressure cooker ni vaadam kuda as per the instructions given we have to read and we have to follow. Regarding the safety on the road, let us discuss in the next session. Safety on the road, safety in the school. Regarding these things, let us discuss in the next session. Any doubts regarding today's class? Or any doubts regarding the assignment? No, ma'am. Right. No, ma'am. Did you see sir's message? Yes, ma'am. 4 days holidays declared. Saturday, Sunday, Monday and Tuesday. Let us meet on Wednesday. I think you have inclusive practices on Wednesday. Yes, ma'am. I request all the students to be ready with the seminar topic and to be ready with their assignments. I may give chance to the student teachers anytime. Okay, ma'am. Right. Ma'am, Thank you all. ma'am, can I say few words, ma'am? Uh, Regarding this Bhagavad Gita session, ma'am. regarding This Bhagavad Gita session in English, it's going to happen from 25th October. So I have collected few shlokas. Can I talk for 2 minutes, ma'am? yes, Okay. we can. Yeah. Ma'am, actually, chapter 2, 62nd and 63rd shloka says how to control our anger. Like what happens when we are in anger. So, నేను తెలుగులోనే చెప్తాను. సో 62nd శ్లోక ఏం చెప్తుందంటే, ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. మళ్ళా దీంట్లో మీనింగ్ ఏంటంటే, మనము ఏదైనా విషయం పైన ధ్యానం పెడతాం అనుకోండి, ఏదైనా విషయం పైన, సో దాని ద్వారా మనం ఏమవుతుందంటే మన ఇంద్రియాలు అక్కడనే ఆ వైపువే పోతాయి అన్నమాట. సో దాని తర్వాత ఏమవుతుందంటే ఒక అడిక్షన్ ఏర్పడుతుంది అనమాట. నాకు అదే వస్తువు కావాలి అని. ఒకవేళ మళ్ళీ దాని తర్వాత ఆ డిజైర్ పుడుతుంది. ఆ డిజైర్ పుట్టిన తర్వాత ఒకవేళ మనకి అది కావాల్సింది దొరకలేదు అంటే కోపం అనేది వస్తుంది. సో ఇది 62nd శ్లోక చెప్తుంది అనమాట. అండ్ 63rd శ్లోక ఏం చెప్తుందంటే, క్రోధాత్ భవతి సమ్మోహ స్మృతి విభ్రమ స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశాత్ ప్రణశతి. అదే దీంట్లో ఏం చెప్తారు అంటే, మనకు కోపం వచ్చిన తర్వాత ఏమవుతుంది అని చెప్తారు. కోపం వచ్చిన తర్వాత మనం డెల్యూజన్లోకి వెళ్ళిపోతామంట. డెల్యూజన్ అంటే మనకి తెలియదు ఏమవుతుందని. అండ్ అంటే ఒక టైప్ ఆఫ్ రాంగ్ బిలీఫ్లో వెళ్ళిపోతాం అనమాట కోపం వస్తే. దాని తర్వాత ఏమవుతుందంటే మన మెమరీ అనేది లాస్ అయిపోతుంది, మనం కన్ఫ్యూజన్ స్టేట్లో వచ్చేస్తాం. దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఏమవుతుందంటే ఇంటెలిజెన్స్ లాస్ట్ అయిపోతుంది. ఇంటెలిజెన్స్ లాస్ట్ అయితే మనకు డెసిషన్ టేకింగ్ పవర్స్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. దెన్ ఫైనల్లీ వచ్చేసి హ్యూమన్ యొక్క డిస్ట్రక్షన్ అక్కడ జరుగుతుంది అని చెప్తారు. సో రిగార్డింగ్ ది యాంగర్, దీస్ 2 శ్లోకాస్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో చాప్టర్ 2 62nd and 63rd శ్లోక.
సో అలానే మనకి మొత్తం చాప్టర్ 1 to చాప్టర్ 4 స్వామి సూర్యపద గారు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నమాట. శ్లోకం వైజ్ చెప్తారు, ఇంగ్లీష్లో చెప్తారు. సో దాని ద్వారా మనకి వొకాబులరీ కూడా పెరుగుతుంది అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం మనం స్పిరిచువల్ కూడా డెవలప్ కావచ్చు. సో ఐ రిక్వెస్ట్ ఎవ్రీ వన్ టు అవైల్ ద ఆపర్చునిటీ. Registration fees 200 again, Nitesh? Yes ma'am, 200 ma'am. And one more is it has only 2 batches ma'am. Morning 6 to 7:30 ఒకటి, ఇంకోటి 6 to 7:30 అనుకుంటా. అండ్ దెన్ ఈవినింగ్ 8 to 9:30 ఒకటి ఉంది. 2 బ్యాచెస్ ఉన్నాయి దీనికి. సో interested can avail the opportunity and you can share with your friends also. I'll share the link again in the group. And thank you ma'am for giving the opportunity to talk about this Bhagavad Gita. Okay. Thank you, Nitesh. No Thank you, problem. Nitesh. If you want to join, they can. Yes ma'am, thank you so much. Okay. Thank you all. Thank you ma'am. Thank you, ma'am. Happy Dasara in advance, ma'am. Wish you all happy Batkama and Dasara also. Wish you happy Dasara, ma'am. Thank you, ma. Thank Happy you. Dasara ma'am. Wish you all the same. Celebrate your festivals happily, in a safest way. Thank you, ma'am. Yes Same ma'am, to you. thank you ma'am. Okay, ma. I'm ending the session. Yes, ma'am.